We sum up our words with a message that it has been an immense pleasure to stand here up the days and address such an enlightened gathering. Once more, thank you and have a great evening. Mr. Joseph KJ, the principal of ABM English High School, School Management Committee, proud parents, and my team of key functionaries, and my dear children. Very good evening to all. We are on the occasion of our annual day, Blooming Buds 2023-24 of ABM English School Ashok Bangarnagar. As the principal of the school, I am humbled and proud to be heading the institution. Annual Day is not just a day, it is the celebration of a year-long achievements and to bask in the glory of our triumphs. I am extremely delighted to welcome you all to this special occasion. We are committed to nurturing the young minds, to inspire them to think, learn and achieve, eventually they become responsible and successful individuals. In the coming academic year, we will further our efforts provide the students with an environment that is more effective. We have set standards and goals for ourselves and strive hard to achieve them, be it in the field of academics, extracurricular activities, discipline, leadership and many more. Every year our students have made the school proud with their brilliant efforts in academics as well as in the extracurricular activities. I would like to showcase the achievements of the school in the recent years. We have a 100% in the board examination. The batch 2022 and 23. We had 31 children. Out of these 31, 9 children passed out with the scoring 90% of mark. To achieve this benchmark, we have a very hard-working teachers, and we have divided our class 10 children into groups. Each group has an in-charge teacher. The in-charge teacher takes care of the study of those children. And what I found is that it brings amazing results. We are not only focusing on academics, but also the extracurricular activities. For us, Saturday is an activity day.
our children are divided into houses, and their house-wise activities are held. Those who are excelled in the activities are chosen for a district level competition. I can proudly say that in the last 2 years, my children have bagged 97 medals in the district sports competition, and many of them have been qualified for the divisional level competition. And we are lucky to organize district-wise, district level sport boxing competition in our compound. And I believe competition is must in the educational system to bring out best in the children. And knowing the fact, what do we do is that we are enrolling our children for various competitive examinations, just like IGK, IMO, NSO, scholarship, Dr. Homi Baba, so and so examinations. And many of our children have been qualified for the next level of the same. When it comes to our pre-primary section, named ABM Wonder Kids, our kids are really wonderful. And we follow activity-based teaching. And we have a activity lab, completely equipped activity lab, where our children learn to explore. I'm very thankful to our Dilip sir for introducing this system in our school, which is really good. And our parents are really supportive. They have been very kind. They are very cooperating. So which has helped us to mold your children. And so all possible only when you have a team with you. I am blessed with a good team of teachers. They are really hardworking, dedicated, young, vibrant, energetic. They are the real assets of the school. I am thankful to them. As I look forward to the next academic year, I am filled up with hopes and aspirations. I am confident that my children will definitely strive for their excellence. Thank you. Once again, I welcome you all to this beautiful evening. We are looking forward to exciting future and filled with endless possibilities. Thank you. Thank you, Robin sir. Your valuable words. ही शूरवीराची महाराष्ट्र भूमी.
Hey, where are you? Here, ma'am. No, take your seat. Hey, where are you going? Ma'am, you told to take your seat. No, sit here. Okay. So first question to you is, what is your name? Aunty, ma'am. Aunty? What is this? Moini Paul. Okay. So what is your father's name? Aunty, ma'am. Now again, Aunty. What is this? Manmohan Paul, ma'am. Okay. What are your qualifications? Aunty, ma'am. My God. How much times Aunty you will say? Matric pass, ma'am. Okay. So describe your personality. Aunty, ma'am. My God. How much times Aunty? Mind-blowing personality, ma'am. Okay. So what is your residential place? Aunty, ma'am. Now what is there? Madhya Pradesh. Okay. So why do you need this job? Aunty, ma'am. Now what is there? Money problem, ma'am. Okay. Now you may leave and wait for my answer. Aunty, ma'am. Now what's there? My performance. You had performed here is MP. What is this, ma'am? Mentally puncture. MP, ma'am. Now what's there? My pleasure. Just leave. MP, ma'am. Now what's there? My pen. Take and just get out. मेरा सर दर्द कर रहा है, कोई मुझे चाय लेकर आओ। ये लीजिए मैम आपकी चाय। अरे चाय तो है, लेकिन कप कहाँ है? मिस सबको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया तो कप जीत के लेके गई ना मैं। अरे जाओ, मुझे नहीं पीनी कोई चाय। थैंक यू मैम। Now I am getting so irritated. Today's candidate I'll ask, which language you would prefer? English, Hindi or Marathi? Next candidate please. Hello. May I come in, ma'am? Yes, come in. Ma'am, what is this coming in? You heard wrong. I told come in plus ये. Okay, okay. अरे कितनी बेशरम हो आप, बिना बताए ही बैठ गई। मैम मैं तो बचपन से बेशरम, आपको पता नहीं है शायद। क्या? जी हाँ। So which language you would prefer? English, Hindi or Marathi? Hindi is good. English no. Okay, okay. तो आपके लिए पहला क्वेश्चन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाबो है। अच्छा जी, गुलाबो। कभी मैं कहूँ कि गुलाब की खुशबू कहाँ से आ रही है इतने देर से? हाँ मैम, आपने सही पहचाना, मैं ही गुलाबो हूँ। अच्छा, तो आपके लिए पहला क्वेश्चन। जी पूछिए, देर किस बात की? अच्छा, तो बताइए बादाम खाने से क्या होता है? मैम आपको इतना भी नहीं पता, बादाम खाने से बादाम खत्म हो जाते हैं। अच्छा जी, अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया। अगला क्वेश्चन, क्या मैं आपको पूछ सकती हूँ? जी पूछिए, परमिशन की क्या बात है? रेगिस्तान में रहने वाले कोई भी 4 जानवरों के नाम बताओ। ऊंट, करेक्ट। और 3? ऊंट के पापा, ऊंट की मम्मी, तीसरा आप लोग बताइए। Yes, so sweet of you guys. अगला क्वेश्चन, ऐसी कौन सी परी है जिसे परी कहा जाता है लेकिन वो उड़ नहीं सकती? पापा की परी, जो मैं हूँ। अच्छा जी, आप पापा की परी हो? हाँ, आपको लगता नहीं मैं पापा की परी हूँ? जी, आपके हुलिये से तो लगता है आप पापा की परी हो। थैंक यू, थैंक यू। मैम 2 मिनट रुकिए, मुझे मेकअप करना है। क्या? ये कोई मेकअप करने की जगह नहीं है। Stop makeup right now. Stop it. Okay, okay, sorry. क्या आप सुबह में उठकर सूर्य नमस्कार करती हो? हाँ। कैसे? सूर्य नमस्कार। अच्छा। अगला क्वेश्चन। जी पूछिए। घुटना और दुर्घटना में क्या फर्क है? घुटना ये है, आपका घुटना वो है। अरे मैं ये घुटना और दुर्घटना की बात नहीं कर रही, घटना और दुर्घटना की बात कर रही। अच्छा, वो ऑफिस में आग लग गई है, घटना है, और ऑफिस में से आप बच के आ गए, दुर्घटना है।
अच्छा, अगला क्वेश्चन, अगर आपको गुलाब को चांद पर भेजना है तो आप क्या कहोगी? मैम ये तो बहुत आसान है, मैं कहूँगी गुलाब जामुन। अच्छा जी, बहुत सही। आप अब बाहर रुकिए हमारे जवाब के लिए। ओके, बाय बाय। बाय। जरा इतना गिरा दो। एमपी, आप एमपी के अलावा कुछ और भी वर्ड सीखिए। अब क्या है? जस्ट सिट डाउन। गुलाबो, आप बोलिए मैम। आप अपने स्टाइलिशपना को कम करके अपने काम पे ध्यान दीजिए। ओके, थैंक यू मैम फॉर अप्रिसिएशन। क्या? यस। अच्छा, तो गुलाबो और एमपी, हम आपको एक बात बताना चाहते थे। जी बोलिए मैम। आपको हम ये बताना चाहते थे कि हम ही खुद एक कैंडिडेट है, बट हम आपको चेक करना चाहते थे कि आप कैसे इंटरव्यू दोगे। ये कैसे? मैम आपने कैसा किया ये? मिस्टेक से। ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल. आज आपल्या एबीएम ग्रुपच्या दोन्ही शाळेचं वार्षिक स्नेहसंमेलनाचं आजचा हा दुसरा दिवस आहे. काल CBSEचं झालं आणि आज स्टेट बोर्डच्या शाळेचा हा वार्षिक स्नेहसंमेलनाचा कार्यक्रम झाला आहे, सुरू आहे. यावर्षी शाळेमध्ये काय काय आपण उपक्रम घेतले ते रॉबिन सरांनी थोडंसं इंग्लिशमध्ये सांगितलंय, परंतु अनेक पालकांच्या लक्षात आलेले आहे, काही पालकांच्या लक्षात आलेले नाही. तर त्याच्यातलं एक थोडंसं काही जे महत्त्वाचे जे पॉईंट्स आहेत ते मी तुम्हाला या ठिकाणी सांगू इच्छितो, कारण जो मेसेज जायला पाहिजेत पालकांपर्यंत ते जास्त जरुरी आहे. परंतु त्याच वेळेस एका प्रिन्सिपलने, इंग्लिश मिडियम शाळेच्या एका प्रिन्सिपलने इंग्लिशमध्ये स्पीच देणं ही अनिवार्य आहे. दरवर्षीप्रमाणे मागील आपली शाळा चालू झाली त्या वर्षीपासून ते आत्तापर्यंत आपला सर्व 10वीचा 100% निकाल हा आपला कायम आहे. याचं सर्व श्रेय आमचे प्रिन्सिपल रॉबिन सर आणि त्यांच्या पूर्ण टीमला जाते. तसेच 31 विद्यार्थी आपल्या 10वीच्या बॅचमध्ये 2023च्या बॅचमध्ये होते. त्यांच्यापैकी 9 जण 90% जास्त गुण घेऊन आलेत, पास होऊन आलेत. ते म्हणजे जवळपास 30 ते 35% विद्यार्थी हे आपले 90% जास्त गुण घेणारे आहेत. याचाच अर्थ असा होतो की आपलं ओव्हरऑल सर्व विद्यार्थ्यांवर आपण लक्ष केंद्रित करतो आणि त्याचं हे फलश्रुत आहे. यावर्षीपासून आपण पॅरेंटल ग्रुप आणि इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन आपण यावर्षी नवीन एक उपक्रम चालू केलेला आहे. हे दरवर्षी आपण काही ना काहीतरी अपडेट करत असतो, आपण स्वतःला आपण चेंजेस करत असतो. त्याच्या मागचा उद्देश फक्त एवढाच असतो की आपले लेकरांचे रिझल्ट आणि त्यांची गुणवत्ता आपली कशी आपल्याला चांगली वाढवता येईल हा त्याच्या मागचा मुख्य उद्देश असतो. त्या अनुषंगाने रॉबिन सरांनी, सचिन सरांनी आणि पूर्ण टीमने ते एक नवीन उपक्रम चालू केलेला आहे, पॅरेंटल टीचर्स गायडन्स. याच्यामध्ये एक आम्ही व्हॉट्सअप ग्रुप बनवलेला आहे. ग्रुपमध्ये पूर्ण होमवर्क व्हायला आहे, नाही व्हायला आहे, कोणत्या टाईमला कोण टाकते, काय टाकते. मी कधी त्या ग्रुपमध्ये तुम्ही बघितलं असेल मला माहीत नाही, पण मी दररोज कुठल्याही कंडिशनला जे 10वीचा वर्ग जो आहे त्याच्यावर माझं स्वतःचं लक्ष केंद्रित असतं. मी त्याच्यावर पूर्ण लक्ष ठेवून असतो. मग माझं पूर्ण दिवसभरातले काम झाल्याच्या नंतर मग मी कितीही वाजू, कधी मी रात्री 2 वाजता 3 वाजता सुद्धा त्या ग्रुपमध्ये मी मेसेज पास केलेले आहेत. कुणी होमवर्क केलं, कुणी नाही केलं, याच्यावर आमचं कटाक्षाने लक्ष असतंय. यावर्षी सरांनी जे काही समजा सांगितलंय की जे काही आपल्या इथं जे जिल्ह्यामध्ये
जिल्हास्तरीय जे काही स्पर्धा झालेल्या आहेत त्याच्यामध्ये त्यांनी आपल्या शाळेतल्या विद्यार्थ्यांनी जवळपास 97 विद्यार्थ्यांनी मेडल मिळवलेले आहेत. तसेच बॉक्सिंगच्या बाबतीत आपण शाळेमध्ये जिल्हास्तरीय स्पर्धा आपण ठेवली होती असे रॉबिन सरांनी याच्यामध्ये त्यांच्या स्पीचमध्ये सांगितलेलं आहे. नर्सरी LKG UKG मध्ये खरोखर मला या टीमचा खरोखर मला खूप गर्व आहे, अभिमान आहे. कारण जेवढे काही एज्युकेशनल एड्स म्हणजे आपण ज्याला साहित्य आपण ज्याला म्हणतो, जे आपण अजिंक्य सरांनी दिल्लीहून जे आपण त्यांनी आग्रह असतो म्हणजे फार आग्रह करून त्यांनी आपल्या कोविडच्या नंतर ते चालू केलेले आहे, त्याचा आपल्याला खूप चांगला त्याचा बेनिफिट मिळत आहे. आणि सर्व लेकरं अनेक जणांना मी तर अनेक ग्रुपमध्ये बघतो की ते पालकांना लेकरांचे व्हिडिओ वगैरे पोस्ट केल्या जातात. यावर्षी आपण हेल्पलाईन नंबर सुद्धा आपण चालू केलेला आहे. हेल्पलाईन नंबरच्या माध्यमातून नेमकं पालकांमध्ये आणि टीचर्समध्ये पूर्ण प्रॉपर काय कम्युनिकेशन होत आहे ही आम्हाला कळत आहे. पूर्वीच्या लास्ट इयरपर्यंत गतवर्षीपर्यंत अनेक वेळा असं व्हायचंय की टीचर्स त्यांना काय सांगतायत आणि पालक टीचर्सला काय सांगतायत याचा आमच्यापर्यंत पूर्ण प्रॉपर रिपोर्ट येत नव्हता. मग आता जसं शासनाची एक खिडकी योजना असते तसं आपण 1 हेल्पलाईन नंबर मला वाटतं अनेक पालकांनी त्याच्यावरती फोन केलेले आहेत. ज्या टीचर्सशी ज्या सरांशी तुम्हाला बोलायचं असेल त्याच्यावर तुम्ही संपर्क साधलेला आहे. अनेक वेळा मला सुद्धा काही होमवर्कबद्दल आलेले आहेत त्याचासुद्धा आम्ही त्याचा पाठपुरावा करून त्या विद्यार्थ्यांचे जे काही अडचणी आहेत त्या आम्ही सॉर्ट आउट करायचा प्रयत्न केलेला आहे. यावर्षी आपल्या शाळेमध्ये पालकांसाठी आपण गरबा आपण नवरात्रामध्ये आयोजित केला होता. त्याची संकल्पना खरोखर ती अजिंक्य सरांची होती. त्याचं पूर्ण श्रेय अजिंक्य सरांना जातंय. त्यांच्या आग्रहास्तवच आपण तिकडं आणि नंतर CBSEला दोन्हीकडे पण आपण ते कार्यक्रम साजरा केला होता. तसेच गेल्या वर्षी जेव्हा आपल्याला ट्रिप काढायची होती तर आम्ही दोन्ही स्टाफ म्हणजे जोसेफ सर खास करून रॉबिन सर दोन्ही व्हाईस प्रिन्सिपल आणि जे महत्त्वाचे जे काही टीचर्स आहेत त्यांच्याशी आम्ही गतवर्षी चर्चा केली होती. आणि ट्रिप कुठं काढायची तर त्याच्यामध्ये भेदभाव नको स्टेट बोर्डची एकीकड आणि CBSEची वेगळी अशी व्हायला नको म्हणून आपण गेल्या वर्षी दोन्ही शाळेची ही एकत्रित ट्रिप आपण काढली होती. आणि खरोखर मला माझ्या टीमवर माझ्या पूर्ण दोन्ही शाळेच्या टीमवर मला खूप गर्व आहे, अभिमान आहे. आय एम प्राऊड ऑफ द टोटल स्टाफ अँड द टीम लीडर मिस्टर जोसेफ सर अँड मिस्टर रॉबिन. कारण त्यांनी गेल्या वर्षी जवळपास 357 विद्यार्थी या ट्रिपमध्ये घेऊन गेले. तर ट्रिप सुद्धा काही जवळ गेली नाही. 1 2 3 4 5 स्टेट क्रॉस करून ते अगदी पाकिस्तानच्या बॉर्डरपर्यंत आपण तिथपर्यंत गेलो. आणि इथं गेल्याच्या नंतर आपल्या या एका शाळेत किंवा त्या शाळेत सुद्धा जेव्हा झेंडावंदन जेव्हा होतं तर त्या तिरंग्याचं काय महत्त्व आहे हे तिथं गेलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या ते लक्षात आलेले. एवढंच नाही तर आम्ही जेव्हा गेलो तर मला माहीत सुद्धा नव्हतं. अजिंक्य सरने आणि रॉबिन आणि जोसेफ सरांनी मी तर नव्हतो, मी तर तिरुपतीला होतो. तिरुपतीहून मी डायरेक्ट अमृतसरला गेलो होतो. तर याने एक काचामध्ये या तिरंग्याची एक प्रतिकृती तयार करून इथं जे काय मेन अधिकारी होते BSFचे त्यांना आपल्या शाळेची ABM ग्रुप नावाने फक्त CBSE नाही मला दोन्ही शाळा सारख्या आहेत. एका पालकाला एका आईला एका वडिलाला एक लेकरू असले काय 2 असले काय 3 असले काय सगळे त्याच्यासाठी समान असतात. कुणी असा गैरसमज करून घेऊ नये की दिलीप सरचं जास्त लक्ष तिकडेच आहे आणि इकडं नाही. हा गैरसमज करून घेऊ नये कृपा करून. याच्यापेक्षा आनंदाची गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो जे अजिंक्य सरने जे तिकडे जे काही केलेलं आहे अजिंक्य सरने जे काही तिथं सायन्स लॅबचं जे काही केलेलं आहे ते
त्यांचं बघून मी आपल्या इकडच्या शाळेमध्ये जोसेफ सरांच्या आग्रहास्तव आम्ही ते इकडे इम्प्लिमेंट केलेले आहे. सांगायचं तात्पर्य म्हणजे हे जे न्यू जनरेशन आहे हे सगळे गुगल बाबावाले. आपण अनुभवातून आपण काय करतो, पण त्यांना काही जरी वाटलं तर एका मिनिटात ते गुगलवर सर्च करतात. अनेक वेळा काही सर्च करतात, एखादं कुणाला नाव जरी घ्यायचं असलं तर ते गुगलवर सर्च करून नाव घेतात. असे विषय असतात एक एक छोटे छोटे, पण ते या सगळ्या गुगलवरून हे जे नवीन जनरेशन आहे हे सगळं स्वतःला डेव्हलप करत आहे. त्याचप्रमाणे गरबा नृत्याचं झालं, बॉर्डरपर्यंत आपण घेऊन गेलो त्याचाही विषय झाला. आणि आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये खरोखर मला अभिमान आहे. आता ज्या चिमुकल्या इथं ज्या अँकरिंग करत होत्या त्यांचा स्टेज परफॉर्मन्स किती चांगला आहे, त्यांचं किती कौतुक करावं. हे LKG UKGचे लेकरं सुरुवातीला जेव्हा आले त्या गाण्यावर किती चांगले थिरकत होते. या वयापासून त्यांना जर समजा आपण एक स्टेज जर मिळवून दिलं आणि स्टेजवर परफॉर्म करण्याचं किंवा स्टेज करेज आपण जर त्यांच्यामध्ये जर निर्माण जर केलं तर खरोखर मी तुम्हाला सांगतो ते कुठंही उभं राहून स्ट्रॉंगली बोलायला ते कधीही मागं पुढं पाहणार नाही. हे सगळं जे काय होत आहे याचं सर्व श्रेय आमचे रॉबिन सर, अजिंक्य सर आणि प्री प्रायमरीचे जो काय तुमच्या संध्याताई असतील किंवा प्रियंका मॅडम असतील किंवा सर्व आमचा पूर्ण स्टाफ यांना आमचं सगळं श्रेय जात आहे. माझं फक्त तिकडे लक्ष असतंय की काय चाललंय काय नाही. आणि काही जरी करायचं असलं तर रॉबिन सर असो की अजिंक्य सर असो हे किमान माझ्याशी त्या लास्ट मोमेंटला तरी हे मला डिस्कस करतात. आणि त्याच्यामध्ये पुन्हा जर समजा काही कमी जास्त जर काही असेल तर त्या मी सूचना त्यांना 100% मी करतो. मी अनेक वेळा त्या शाळेमध्ये मी तिथं उपलब्ध असतो. आता माझ्या मागचे सर्व कामं संपलेले. एक काम होतं ते 15 तारखेला संपलं, दुसरे हे 2 कामं होते ते 18-19ला संपले. उद्या 20-21 पासून उद्या तिकडं स्टेट बोर्डला तुम्हाला सुट्टी आहे. परवाच्या दिवशीपासून मी तुमच्यासोबत, तुम्ही माझ्यासोबत. खास करून माझ्या 10वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मी फुल टाईम मी आता स्टेट बोर्ड आणि CBSEला मी वेळ देणार म्हणजे देणार. हे तुम्हाला या ठिकाणी मी प्रॉमिस करतो. कारण काही जरी झालं तरी शेवटी जे काय असतंय ते शेवटी मार्कवर येऊन थांबतंय. आता इकडं काही मला ते स्लाईड मी बघत होतो. या स्लाईड्समध्ये आता हे सगळे प्रोग्राम आता आषाढी महोत्सव आपल्या शाळेतून आषाढी महोत्सव जे की अगदी गांधी चौक, इंदिरा चौक, गांधी चौक ते जवाहर रोड ते अगदी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यापर्यंत त्या दिवशी आपल्या स्टेट बोर्ड शाळेत एक माहोल करून टाकला होता. सगळ्या गावात पूर्ण मार्केटमध्ये फक्त आणि फक्त ABM इंग्लिश स्कूल, स्टेट बोर्ड, बांगरनगर, अशोक बांगरनगर या शाळेचीच पूर्ण जवळपास दिवसभर त्या आषाढी महोत्सवाची त्याची चर्चा होती. आता हे असे ओणमचे वगैरे हे जे आपण जे कार्यक्रम जे बघतो आता हे तुमच्या याचं आहे ते जालियनवाला बागचा फोटो आहे तिथं. आता हे गरबाचे फोटो आहे, हे सॉंग्स हे परशुरामाचा अवतार आहे. आणि हे साऊथचं एक ते फेस्टिवल होतं ओणम ती आपण साजरा केलं होतं. पुन्हा हे बघा आमचे बांगरसाहेब कसे टोपी घालून उभे. या लेकरांचे इतक्या छोट्या छोट्या लेकरांचे इतके सुंदर व्हिडिओ बनलेले आहेत. कुणाला मिळाले असतील कुणाला नसतील मिळाले. प्रियंका मिस, सिंधा मिस सर्व ते व्हिडिओ सर्वांना फॉरवर्ड करा. गोकुळाष्टमी साजरी केली. मला अजिंक्य सरांनी त्या साऊथच्या त्या वेशभूषेत मला यायला सांगितलं. नाही आज तुम्ही असंच घालून या. म्हटलं बरं जसा आपला आदेश. हे वाघा बॉर्डर आणि काय माहोल झाला होता तिथं. आपल्या सगळे मुलं असं एवढं नवचैतन्य एक चैतन्य त्यांच्यामध्ये निर्माण झालं होतं. आणि कार्यक्रम झाल्यानंतर असं सगळ्यांना पळवलं तर एक पण थांबला नाही. सगळे एकदम फुल फॉर्ममध्ये होते. आमचे सगळे टीम लीडर्स
हेड गर्ल, हेड बॉय, ऑपोजिशन लीडर, कल्चरल हेड. खरोखर really sir, whatever you have done, Ravi sir, really I am proud of you. I am telling in front of everybody, whatever you have done, whatever efforts you and Ajinkya sir has took up to now in the state board, really it is very appreciable. I do agree with that. ही सायन्स लॅब त्यांनी तयार केली, त्याच्यातच त्यांनी आणखी डोकं लढवलं. सायन्स लॅब आणि स्टडी लायब्ररी, राईट अजिंक्य? लायब्ररी आणि सायन्स लॅब जागेचा कसा सदुपयोग करावा हे मी त्याच्याकडून मी शिकलोय. न्यू जनरेशन हे बॉक्सिंगचे काही आणि हे जे काय आम्ही जे काय आज आम्हाला जे काय करायला जे काय मिळत आहे ते तुम्ही आमच्यावर जो काही विश्वास टाकलेला आहे हे केवळ तुमच्या सर्व पालकांच्या विश्वासावर आम्ही आज इथपर्यंत पोहोचू शकलो आहे. आमची एकच तुम्हाला कळकळीची विनंती आहे, इथून पुढे सुद्धा आमच्यावर असाच तुम्ही विश्वास ठेवा. आम्ही 100% ते सार्थ करू एवढंच मी या ठिकाणी सांगतो. मी तुम्हाला प्रॉमिस करतो, अभिवचन देतो आणि मी थांबतो. कारण आज कुणाचीही कोणाची भाषण ऐकायची कोणाची मानसिकता नसते, आम्हाला माहीत आहे. आपल्या लेकरांचं कसं कौतुक करता येईल आणि आपल्या लेकरांना किती वेळ जास्त देता येईल. कारण अगोदरच तर थंडी पडलेली आहे, कधी माझ्या लेकराचं संपत आहे आणि मी कधी लवकर या थंडीपासून मुक्त होऊन घरी जातो या सगळ्या विचारात आहे. म्हणून मी माझे 2 शब्द इथंच थांबवतो आणि आपली रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you.
यानंतर
సెట్టు బస్తిల మస్తు కట్అవుట్ బచ్చా గాంగ్ల బ్యాచ్ ఉండేది వచ్చినమంటే సుట్టు కిక్కే సానకవునైటు ఎక్కి డొక్కు బుల్లెట్ సంగుల మందు కోసం ఎత్తుకుతాంటే రూటు చీరగట్టుకోని చెడు వేరు మెరిసినట్టు ఒడ్లంగట్టిన బిర్యానీకి పొట్టు బిల్ల పెట్టినట్టు బంగ్లా మీద నిసోనుందిరో ఓ సందమామ సుఖదాగక శంకరొచ్చెరో శ్రీమందమామ చికలెక్క తుంటెరో ఆ సందమామ చుంకి జారి సిగ్గుకుందిరో నా దిలుకు మావ రావు
यानंतर ह्या पंढरपुराची शान देव तुझ देऊळ ह्या पंढरपुराची शान देव तुझ देऊळ
who have the ability to take the right decisions. But very proudly I can say that we have one such personality in our institution, Sri Dilip Bangar sir. He will first of all take a decision and prove his decision to be right. Somebody has said, don't wait for a perfect moment, just take a moment and make it perfect. We have this boosting confidence in us because of Sri Dilip Bangar sir, who has provided us such a big platform to show all the skills of his staff of ABM group of institution, along with the kids, those who have got us with the blessings of your Lord Ganesha to work with our skills. Secondly, the host of today's gathering of ABM English School, that is nothing but a ABM CBSE school. I would like to express my deep sense of gratitude to Mr. Joseph KJ, principal of CBSE school, who always supports us in all the conditions along with his staff. Secondly, the principal of ABM English School, Bangarnagar, Hingoli, Mr. Robin Varghese sir, who has always given all the authorities and freedom to our staff, including me, for making today's program to its success. Then after today's presence of the parents who makes our today's program so beautiful, and our parents always supports us in all our programs, okay, and we keep expecting the same in the coming years also. Thereafter, my kids, those who have performed today very nicely, I would like to say thanks to them. In such a shivering cold, they have given all their expressions, and their talent has been seen throughout the day. Thereafter, I am really very grateful to the entire staff of ABM CBSE school, teaching as well as a non-teaching staff, right from Umesh Bangar till this Suresh Onoke of ABM English School, High School CBSE, those who have supported us. Then after, a special thanks to the technical team, Prince K. John, Avinash Gaikwad, then Nilesh Paikrao, those who have taken all the efforts right from the many days, okay. Then after, the ABM State Board staff, okay, those who have worked really tirelessly, okay. And a special thanks to all of you, okay, those who have directly and indirectly participated for the success of this program. Knowingly and unknowingly, if I have forgotten one's name, okay, then I am one more time saying thanks to all of you for your kind help and the support. At the last one, okay, I would like to say thanks to everyone, including Chandrika Miss. Okay, Chandrika Miss, thank you very much for getting your presence here. Okay, thank you very much.